श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाउछि। आज आम एठारे मलाजह्नर आउ गोटे भाग शुणा। मने मने सीतेई उठी पचारिली तापरे काली सकाळे सेहिथिपाई रोसई बंद कोठी गोटाए होटेल की फोटेल को जाई कौन चुली पाउंस खाइले से जानती। कटकुटारे फेरे जेमिति ठाकुराणी नागिचंती गो सान्ताणी सबु बेले डर माडुछि। कोठी की जाउछंती खाइबाकू भल थाए कि मंद थाए आउ शुणी पारिली नाही। मने हला मोरी लागी आउ कहा पाई नुहे। एते दुख एते कष्ट ए पाइलेटी खाली मते टिके कष्ट हबो बोली छाती भितरे प्रति रक्त कणिका मोर स्पंदित होई उठिला। सार्थकतार आनंदरे तांको कष्ट लागी मोर दुख सेतेबेले मते सुख देला। मुहूर्तक पुणी शंकित होई पचारिली आज कौन फेर सेई होटेल को जाइछंती ना कौन खाइबाकू। साधवी कहिला हाँ ता नइले तमको छाड़ी कुआड़े बाहारंती से आगो पुरुथी नेउटी पइले आउ घंटा के से फेरिले। सबुदिन परी सीधा सीधा मो घर को आसी खट पाखरे ठिया हेले। मो कपाळ उपरे हाथ रखी डाकिले सती। धड़पड़ होई उठी बसी कहली तम हाथ देखे आगो। से भूलेई देवाकू जाउथिले। मु जोर करी तांको बाँ हाथटा टाणी आनी देखिली। देखी उलुसी उठिला दिह पापुली गोटाक फोटोखामय सेथिरु केतेटा घा होई गलाणी। कहली देखुच ना कौन हेलाणी हाथ गोटाक। पिलांक परी मो आड़को जुड़ु जुड़ु करी चाही से कहले पड़ीगला मु कौन करिबी। गरम पानी रे हाथ धोई दे नड़िया तेल पट्टी बांधी देली। शांत पिलाटी परी से हाथ देखाई थांती। पचारिली एठी बसंत होईची परा। कहले हाँ होटेल रे खाइबाकू तमको किए से कहला शुणे। से चुप होई रहिले सते जेपरी मनीष मारी मते नुचेइछन एते भय। कहली फेर जेबे आजिठू होटेल फोटेल दुआर माड़िबो याड़े मु मुंड बाड़ेई मारिबी जानी था। घरे आउ बसी कांदिबी कौन। सबू दुख जाक जोर करी मनरू तड़ी देई पुणी काम दामरे मन लगाइली। ता नहेले ए जेमिति लोक फेर कौ दिन दिह मुंड कौन करी बसिबे किए जाने। एई केते दिन मनरे तांकर काहींकी जमा सुख नथिला। सकाळु कुआड़े पुणी जाआंती जे दी पहर को फेरंती। गंडाए खाई देई पुणी चली जाआंती। दिने पचारिली कौन पूजारी खोजुच ना कौन। कहिले नाई आउ गोटिए काम माघ मास किंतु जाड़र दाउ कमी नथिला एते दिन जाए। खरा बेले सुद्धा घर भितरे दिह थरी उठुथाए शीतरे। कोठा छात उपरु शीत दिन रे कौन खरा बसंतर जरीपाग परी से दिन लंबी पड़ी थाए पिंढा दाड़ जाए। खरारे गोटाए सब पारी बसी गुआ भांगु भांगु देखिली से बाहर को जीवे बोली सज होउछंती। पाखकु जाई पचारिली कुआड़े जाउछ कि। कहले गोटाए काम। की काम शुणे। रोज 24 घंटा दंडे तो बसारे रहुना की काम एमिति लागिछि तमर। से हसिले कहले सेमिति दरकारी काम। पाखकु जाई तांको हाथ को दुई हाथ रे मुठेई धरी कहली मो राणटी कुह की काम। केतेबेल जाए मन को मन कौन भाभी से कहले गोटाए चाकरी बाकरी खोजुची केउठू। पचारिली कौन हब शुणे। मो गालरे आस्ते गोटाए चापुड़ा मारी से हसी हसी कहले घर खर्च नइले चलिबो केमिति ओली। मु कौन बड़ लोक होईछि। अंटारू गोटाए हाथ रे मते बेड़ाई धरी पुणी कहले जहा पैसा पाखरे थिला एते दिन चलिला आउ एणिकी चलिबा कष्ट। दुकान रे भी अनेक दिन डेर काली होई गलानी। से पैसा न पाइले आउ सौदा देवाकू नाराज। पैसा आसीबार गोटाए बाट न कले एणिकी आउ चलिबो केउठू। पचारिली चाकरी मिलिला। एड़े सहजरे चाकरी कोठी मिलिबो कह। फेर कौन हबो हबो आउ कौन। चेष्टा तो करुछि दिन राति न मिलिले एठी पड़ी पड़ी आउ कौन उपास रहिबा। बाध्य होई गाँ को जीवाकू हबो। गोटाए अजणा भୟରେ देह गोटाक थरी उठिला एई गाँ को जीवा कथा शुणी। बापा बोऊ तो आउ नाहांती काहा दम्बरे आउ मु सेठिकी जीवी। किंतु कटकरे बसंत लागिछि सबुबेले बाहारे बुलुछंती। ए पुणी भारी मन खराब ହେଲା आउ दिने सुद्धा एठी रहिबाकू। पचारिली आउ कुआड़े गले हब नाही कटक छाड़ी। से कहिले सबुठी एई दशा चाकरी खंडे पाई मरामरी गाँ को जीवा छड़ा बाट नाही। मोरी लागी सिना एते दुख पाउछ तमे। अजाणतरे से मते पाखकू भिड़ी धरी चुंबन कले। हृदय मोर विचित्र छंदरे बाजी उठिला से रहस्यमय स्पर्शरे रक्तरे झड़ बहीगला। प्रसुप्त जीवनर कूले कूले से स्पर्श आसी कथा कहीगला मुहूर्तके केते कल्पांतर अनुभूति भेटाई देई जहा कहूथिले से शेषरे सेया हैला। खोजी खोजी चाकरी खंडे भी कोउठी मिलिला नाही तांको जोउथिरे दुख कष्टरे आम पेट दुईटा चली जीवो। शेषकू गाँ को जीवा कथा आसी हैला। केते दिन आगरू एही गाँ को जीवा पाई केते नाची उठुथिलाटी मो मन। किंतु से सुख से आनंद सबू सरी जाइछि। बापा बाऊ मला कथा शुणिबा दिन
ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଏତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯିବନି। ସେଦିନ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ଏଠି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି କଥା ଶୁଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ ମନେ କରିବେ କେଜାଣି? ସମସ୍ତେ ତ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ପୁଣି ନାଥ ନନାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋର ବାହାଘର ସମୟରେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ କେତେ କଥା ଉଠେଇଲେଟି ମୋ ନାଁରେ। ସେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଥର? କାଳିଆ ଭୂତ ପରି ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଭୟ ଆସି ମୋତେ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ମନେକରି। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସତେ ସତେ କଟକ ବସା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲୁ। କଟକର ନାଲି ମାଟି ଛାଡ଼ି ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛ ଗହଳି ହଜା ସାତବାଙ୍କ ଗାଁ ବାଟରେ ଚାଲିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ମୋର ମନ ହେଉଥାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସେଇ ପାଉଁଶିଆ ଧୂଳି ଆଣି ଶରଧାରେ ଦିହରେ ବୋଳିବାକୁ। କାକର ବତୁରା ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ମନକୁ ବୋଧ ଦେବାକୁ ଯେ ସହର ଗୋଳମାଳ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଜି ପିଲାଦିନର ସେଇ ସତମନ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ମୋର ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି। ବାରି ପଡ଼ିଆର ମଥା ନମରା ଗଛ ମହୁଡ଼ି ଉପରେ ଆମ ଗାଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକୁ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଉଣ୍ଡି ଚାହିଁଲେ, ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଭୟରେ ଛାତି ଭିତରେ ମୋର ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ କମ୍ପିଗଲା। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ଆମ୍ବ ପଣସ ଗଛ ଗହଳି ଭିତରେ ସେଇ ଉଞ୍ଚ ମାଟି ପିଣ୍ଡାଟି ଠିକ୍ ଆଗ ପରି ସେମିତି ଅଛି। ଦାଣ୍ଡପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଧାଡ଼ି ଲଗା ସେଇ ବଉଳ ଚଉପାଢ଼ି। ପିଲାଦିନ ଯୋଉଠି ବସି ବଉଳ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲି। ଘର ଓଳି ଦିହରେ ସେଇ ମଗର ମୁହାଁ କାଠ ଶ୍ରେଣୀଟି ସୁଦ୍ଧା ଆଗ ପରି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। କିଛି କୋଉଠି ତିଳେ ହେଳେ ବଦଳି ନାହିଁ ସେଦିନ। ନାଥ ନନା ଆଗ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କହିଲେ, ଆଃ! ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକା କେତେବେଳୁ ଆସି କୋଉ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ପରି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନାଥ ନନା ଓହ୍ଲାଇ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲାରୁ ସାହସ ପାଇ ଆସି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଭାବଟା ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତରୁ ଯେ ବାହାରିବ, କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ସେ ହୋଇଥିବ କେଜାଣି? ଗାଁର ଏଇ ନିହାତି ଅପରିଚିତ ଜ୍ଞାନହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାରିବାକୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଡ଼ ଥରିଗଲା। ଏମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ତ? ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ବେଗି ବେଗି ଆସି ଭିତରେ ପଶିଲି। ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଅରମା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼ ନିଶବ୍ଦ, ଯେପରି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କେହି ଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଅଡ଼ୁଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବଡ଼ମା କାହାନ୍ତି କିଏ? ସେ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ବୋଉ ଏଠି ନାହିଁ, ଗାଁ ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ମନେକରି ପଚାରିଲି, କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା? ସେ କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସେ ଯାଇ ପୁରୀରେ। ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆଉ ବଉଳ? ବଉଳ ସେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ। ମନେ ହେଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରହିବି କ'ଣ ୟାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏକା? ପଚାରିଲି, ବଡ଼ମା ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ତ ମୋତେ କଟକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହନା। ସେ ପୁଣି ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ହସ ପରି ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। କହିଲେ, ସେ କଥା କହିଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଆସିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ? ହାଡ଼ ଜଳିଗଲା ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି। ରାଗରେ କହିଲି, ଆମରି ଗାଁ ମଝିଟାରେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏକା, ନୁହେଁ? ଗଭୀର ବେଦନାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସର ଶେଷ ଚିହ୍ନଟିକି ଲିଭିଗଲା। ତଳକୁ ଚାହିଁ ତୁନି ତୁନି କହିଲେ, କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଉପାୟ ନଥିଲା ତ? କହିଲି, ଉପାୟ ନଥିଲା ତ ବିଷ ଟିକେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତମକୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ବାଟରେ? ରାଗରେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଫଗୁମରା ବାଟ ଫିକା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସଞ୍ଜତରା ସଙ୍ଗେ ଶେଷ ହୋରିଖେଳ ବଢ଼େଇ ଦେଇ। ଗଛ ଗହଳି ଭିତରୁ ଅନ୍ଧାର ମୟୂରକଣ୍ଠୀ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ସେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଉ ମୋତେ ତୁନି କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ସେମିତି ପଥର ପରି ବସି ରହିଲେ। କେତେବେଳେ କହିଲେ, ସକାଳ ତ କିଛି ଖାଇନୁ, ଯାଏଁ କ'ଣ ଦେଖି ଆଣେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। କଟକ ବସାରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ 3 ଦିନ ସେଇ ଖାଡ଼ା ଉପାସ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲି, ଓଃ କି କଷ୍ଟ ସେ! ଏ ଲୋକନିନ୍ଦା ତ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁହଁ ବୁଜି ସହିଲେ କାହା ଲାଗି? ସେଇ କଟକରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତ ଏଠିକି ଖୁସିରେ ଚାଲି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ୟାଙ୍କର କିଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଅପମାନ ସହି ନେବାକୁ ଏ ଖୁସିରେ ମୁଣ୍ଡ ପତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଇ ଦଣ୍ଡକ ଆଗରୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଥିଲି। ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବା ଦୋଷଯାକ ଯେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କରି। ମନରେ ଗୋଟାଏ ଅତି କୁତ୍ସିତ ସନ୍ଦେହ ଆଣି ମୁହଁକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଗାଳିଦେଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ପଦେ ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ ତ। ଯେମିତି ସତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋଷଟାଏ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। କୃତାର୍ଥତାର ଆନନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ କୋଟି କଣାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଗୋଡ଼ତଳ ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମିଶି ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର। ଭିତର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଘିଅ ଦୀପ ହାତରେ ଧରି ନାଥ ନନା ଡାକିଲେ, ସତୀ!
ପାଖକୁ ଗଲି। କହିଲେ, ଆଜିକ ମୋର ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିଯିବ। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହିଲୁ? କହିଲି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ନ ଖାଏ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ ଯେମିତି ହଉ। 3 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ସଙ୍ଗେ ଭେଟ ନାହିଁ, ମନେ ଅଛିଟି ସେ କଥା? ପଚାରିଲେ, ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ ଶୁଣେ? ମୁଁ। ମୋ କଥାରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଜି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ନିଆଁ ପାଖରେ ନ ସିଝିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ କିଣି ଆଣେ। ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲି, ଯା ନା କହୁଛି। ସେ ଫେରିଲେ। କହିଲି, ଆଲୁଅଟା ମୋତେ ଦେଲ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରୋଷେଇ ଲାଗି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ। ଉପାୟହୀନତାର କ୍ଷୀଣ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ସେ କହିଲେ, ଫେର ଗୋଟାଏ ରୋଷେଇ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ସେ କଥା। ମାଘ ମାସର ବଉଳ ଉଜଡ଼ା ଦିନ। କ'ଣ ବୁଦାର ପାଚିଲା ପତ୍ର କମକଟା ଛିଟ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଜାଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସନ୍ତ ବା ଚୋରଣୀ ପରି ଆସି ବେଳେବେଳେ ଚାହିଁ ଯାଉଥିଲା ତା'ର କୁହୁଡ଼ି ମସୁରଟି ଟେକି। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବେଗି ଜାଡ଼ ଦେବତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଭରସି ପାଖକୁ ପଶି ପାରୁନଥିଲା ଯେପରି। ପାଚିଲା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଗଛେ ଗଛେ ପତ୍ର କଅଁଳତାର ଧୂମ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ସକାଳୁ ସେଦିନ ଘର ଭିତରେ ବସି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାହାରୁ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଲୋକନାଥ ନନା, ଘରେ ଅଛ? ନାଥ ନନା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଦିନର କେତେଟା ପୁରୁଣା ବହି ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ। କହିଲେ, କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତି?